है लिक्विड कॉलम। तो नैक्सट टॉपिक अपना की है फैक्टर अफेक्टिंग द प्रैशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड। तो किहड़े फैक्टर्स ते प्रैशर डिपेंड करता है? फॉर्मूले च आंसर है एच ते डिपेंड करता है, रो ते डिपेंड करता है, जी ते एच की है डेप्थ इनसाइड द वाटर, ठीक है। रो की है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बस ਇਹਦਾ ध्यान रखना है कि बॉडी की डेंसिटी नहीं लिक्विड की डेंसिटी है। तो जी की है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। हुण आपां समझदे हां सारी कहानी एक एग्जाम्पल नाल। फॉर एग्जाम्पल आ मेरे को कोई लिक्विड सरफेस है, अगर मैं इत्थे पॉइंट कंसीडर करा ए पॉइंट, इत्थे बी पॉइंट, इत्थे सी पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं देखा कि प्रैशर कित्थे ज़्यादा होगा सब तो डेप्थ की ज़्यादा है? डेप्थ सी दी ज़्यादा। तो अगर डेप्थ सी दी ज़्यादा है तो प्रैशर सी ते ज़्यादा होगा। उस तो बाद अगर कंपेयर करा ए ते बी बी दोवें सेम डेप्थ ते है। अगर ए ते बी सेम डेप्थ ते है तो इन्हां दा प्रैशर भी की होगा सेम। तो एंड रिजल्ट रिलेशन की बनूगा प्रैशर एट सी ज़्यादा है तो प्रैशर एट बी एंड ए की है सेम, ठीक है। तो ये अपने को रिलेशन बन गया। तो जिन्नी डेप्थ ज़्यादा होगी पानी के अंदर उन्ना ज़्यादा प्रैशर ज़्यादा क्रिएट होगा, ठीक है। इस तो बाद अगर आप देखिए कि डेप्थ सेम रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपने को दो फ्लूइड है, फर्स्ट फ्लूइड है सैकेंड फ्लूइड है। हुण आप की करिए एक आ पॉइंट लईए इत्थे, एक इत्थे पॉइंट लईए, ये इस तरह के पॉइंट्स लए है कि डेप्थ सेम है फ्रॉम द फ्री सरफेस। आ सरफेस नूं की कहंदे आ? फर्स्ट सरफेस नूं फ्री सरफेस कहंदे आ, ठीक है, फ्री सरफेस। फ्रॉम द फ्री सरफेस दोवां केसिस च जिहड़ी डेप्थ है वो सेम है, इधर भी एच है इधर भी एच है। तो हुण प्रैशर कित्थे ज़्यादा होगा? ये दोवें लिक्विड अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल ये वाटर है तो हनी है, ठीक है, मान लो हनी है तो किहदे च डेंसिटी ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली जिहड़ी हनी की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ हनी इज़ मोर दैन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो प्रैशर की ते डिपेंड करता है? डेप्थ ते, वो तो सेम है, हुण तो भुल जाओ डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो हनी की डेंसिटी ज़्यादा है तो प्रैशर एट पॉइंट बी ज़्यादा है किहदे नालों? प्रैशर एट पॉइंट ए नालों, ठीक है। तो हम डेंसिटी वाला कंसैप्ट भी अपना क्लीयर हो गया। नैक्सट देखते हैं आप एक चीज़ रह गई, दैट इज़ अगर मान लो ये लिक्विड भी सेम है, मान लो दोवें वाटर है, ठीक है, तो डेप्थ भी आप एक पॉइंट इहो जे मान ले दो जिन्हां च डेप्थ भी सेम है। मान लो एक हैगा अर्थ ते सैकेंड हैगा मून ते। तो हुण ध्यान नाल समझियो कि डेप्थ भी सेम है, डेंसिटी भी सेम है क्योंकि लिक्विड सेम है, वाटर वाटर कंसीडर कर ले। पर ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना है? ग्रेविटी ऑन अर्थ हैगा 9.8 तो ग्रेविटी ऑन मून कितना है? ग्रेविटी ऑन मून हैगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख लो। तो ग्रेविटी कित्थे ज़्यादा है? ग्रेविटी अर्थ ते ज़्यादा। अगर अर्थ ते ग्रेविटी ज़्यादा है मून नालों तो प्रैशर कित्थे ज़्यादा होगा? प्रैशर एट पॉइंट ए ज़्यादा होगा प्रैशर एट पॉइंट बी नालों, ठीक है। तो ये अपने कोल की आ गया लास्ट जिहड़ा रिलेशनशिप है, मतलब किहड़े फैक्टर हैं? 3 फैक्टर है, डेप्थ, डेंसिटी ते ग्रेविटी। नैक्सट पॉइंट अपने कोल की लॉस। हुण लॉस वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 लॉज है सारे जिहड़े आपां डिस्कस कीते उही है, ठीक है। तो पहला लॉ की है इनसाइड द लिक्विड प्रैशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डेप्थ। ਇਹਦਾ मतलब की है कि लिक्विड विच प्रैशर इंक्रीज करता है जिवें जिवें डेप्थ इंक्रीज करती है। तो डेप्थ कित्थों कंसीडर करनी है? फ्री सरफेस तो। ये उही पॉइंट है कि मान लो अपने कोल 3 पॉइंट है ए बी सी, तो प्रैशर किहड़े पॉइंट ते ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली प्रैशर सी पॉइंट ते ज़्यादा होगा क्योंकि डेप्थ सी पॉइंट ते मैक्सिमम है, तो प्रैशर बी पॉइंट ते घट होगा, ठीक। तो प्रैशर ए पॉइंट ते उस तो घट होगा। तो ये प्रैशर आप मैजर कित्थों कर रहे हैं? ये बॉटम तो नहीं कर रहे आप प्रैशर मैजर, ये आप सरफेस तो कर रहे हैं। तो वो सरफेस नूं आपां की कहने हैं? फ्री सरफेस। तो आ है अपनी फ्री सरफेस, इत्थों आप प्रैशर मैजर कर रहे हैं। तो ए बी ते सी, तो प्रैशर कित्थे ज़्यादा है? सी ते ज़्यादा। तो सी ते ज़्यादा तो स्ट्रीम भी कित्थे ज़्यादा दूर जा रही है? सी तो दूर जा रही है ज़्यादा। बी ते प्रैशर थोड़ा जिहा घट है सी नालों, तो स्ट्रीम भी घट मूव कर रही है, घट डिस्टेंस। तो ए तो उस तो घट है तो उस तो घट स्ट्रीम मूव कर रही है। तो जिन्ना ज़्यादा प्रैशर है उन्नी ज़्यादा स्ट्रीम दूर जा रही है। तो ਇਹਦਾ अपना की है कि जिन्नी ज़्यादा डेप्थ है इनसाइड द लिक्विड फ्रॉम द फ्री सरफेस उन्ना ज़्यादा प्रैशर होगा।
ਇਹ ਫਸਟ ਲॉ ਸੀਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਲॉ ਕੀ ਹੈ, ਇਨ ਅ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਲਿਕੁਇਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਐਟ ਆਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਔਨ ਅ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪਲੇਨ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪਲੇਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ। ਅਤੇ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਰੀ ਸਰਫੇਸ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਮ ਡੈਪਥ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੇਮ ਡੈਪਥ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਟ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਲਿਕੁਇਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਕਿੱਥੇ, ਔਨ ਐਟ ਆਲ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਤਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕੋਈ, ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਪਥ ਸੇਮ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਪਥ ਸੇਮ ਹੈ ਫਰੀ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਥਰਡ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਲॉ ਸੀਗਾ। ਥਰਡ ਲॉ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਇਨ ਆਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਬਾਊਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਸਾਈਡ ਅ ਲਿਕੁਇਡ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਪਾਸਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ 10 ਪਾਸਕਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ 10 ਪਾਸਕਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਰੇਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੇਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਬੋਡੀ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੱਗੂਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੋਂ ਲੱਗੂਗਾ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਪਥ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਰੀ ਸਰਫੇਸ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਡੈਪਥ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਰੀ ਸਰਫੇਸ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ A ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, B ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤਾਂ B ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲॉ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਲॉ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ at same depth is different in different liquid. It increases with the density of liquid. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐਟ ਸੇਮ ਡੈਪਥ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਵੀ ਡੈਪਥ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਰੀ ਸਰਫੇਸ ਐਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਡੈਪਥ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਰੀ ਸਰਫੇਸ ਐਚ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸਰ ਹੈ, ਆ ਘੱਟ ਡੈਂਸਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆ B ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, B ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ A ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ B ਦੀ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਟ ਸੇਮ ਡੈਪਥ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਡੈਪਥ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਵੱਖਰਾ ਹੋਊਗਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲਿਕੁਇਡਸ 'ਚ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ ਐਟ ਅ ਸੇਮ ਡੈਪਥ। ਲਾਸਟ ਲॉ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਸੀਕਸ ਇਟਸ ਓਨ ਲੈਵਲ। ਲਿਕੁਇਡ ਸੀਕਸ ਇਟ ਓਨ ਲੈਵਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਊਬਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਛੋਟਾ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਚ ਰੋ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਡੈਪਥ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਡੈਪਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਰੀ ਸਰਫੇਸ, ਦੇਖੋ ਡੈਪਥ ਸੇਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਡੈਪਥ ਸੇਮ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲਾਈਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਰੀ ਸਰਫੇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡੈਪਥ ਸੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲॉ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਸਮ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਟ ਸਰਟਨ ਡੈਪਥ ਇਨ ਅ ਸੀ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਸੇਮ ਡੈਪਥ ਇਨ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੇਮ ਡੈਪਥ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂ, ਡੈਪਥ ਸੇਮ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਸੇਮ ਡੈਪਥ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ। ਵਾਈ? ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ
कि रिवर वाटर विच तां सॉल्ट्स दी अमाउंट घट हुंदी है ते सी वाटर च सॉल्ट बहुत ज़्यादा हुंदे आ। सॉल्ट ज़्यादा मतलब इंप्योरिटीज़ ज़्यादा मतलब डेंसिटी इधर ज़्यादा होगी सी वाटर दी ते रिवर वाटर दी डेंसिटी घट होगी एज कंपेयर टू सी वाटर। तो अगर ਇਹਦੀ डेंसिटी घट है, ਇਹਦੀ डेंसिटी ज़्यादा है, अगर सेम डैप्थ भी लै लांगे, सर्टन डैप्थ मतलब सेम डैप्थ भी लै लांगे, तां भी जिहड़ा प्रैशर है, pressure in case of river water is less than pressure in case of sea water। तो सी वाटर च प्रैशर ज़्यादा होगा क्योंकि सी वाटर च डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा है क्योंकि सॉल्ट ज़्यादा है, इसलिए कि सी वाटर च प्रैशर ज़्यादा होगा। नैक्सट की है कि डैम है ਜਿਹੜੇ ਉਹ थिकर कातों बनाए जाते हैं बॉटम तो। ਤਾਂ ਹੁਣ देखते हैं, मान लो फ्री सरफेस ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡੈਪਥ ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੂਗਾ ਕਿ ਘਟੂਗਾ? ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡੈਪਥ ਵਧੂਗੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਚ ਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੂਗਾ। ਤਾਂ ਬੋਟਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਘੱਟ? ਬੋਟਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਬੋਟਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਥਿਕ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵਾਲ ਥਿਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਲ ਵੀ ਥਿਕ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਡੈਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂਹੀਓ ਦਾ ਵਾਲ ਆਫ ਡੈਮ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਥਿਕਰ ਐਟ ਦ ਬਾਟਮ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਕਾਹਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਪਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਟੈਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਬੀ ਟੈਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬੀ ਟੈਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵਾਟਰ ਟੂ ਦਾ ਟੈਪ ਡੈਪਥ ਮੋਰ ਹੈ। ਟੈਂਕ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਡੈਪਥ ਵੱਧ ਗਈ ਫਰੋਮ ਦਾ ਟੈਪ। ਡੈਪਥ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਚ ਰੋ ਜੀ। ਡੈਪਥ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਵਧੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ, ਇਸ ਟੈਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟੈਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਸੀ ਡਾਈਵਰ ਨੀਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਸੂਟ ਟੂ ਵੀਅਰ ਐਜ਼ ਡੀਪ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਿੱਛੇ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਚ ਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਲਿਕੁਇਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 2 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਪਲੱਸ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੀ ਡਾਈਵਰ ਨੇ ਡੀਪ ਜਾਣਾ, ਡੀਪ ਮਤਲਬ ਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡੀਪ ਸੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਬੋਡੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਕਰਸ਼ ਕਰ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੂਗਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਪਿਚਕ ਜੂਗੀ, ਕਰਸ਼ ਕਰ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੀ ਡਾਈਵਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰਵੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਇਨ ਡੀਪ ਸੀ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹਿਜ਼ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਟ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਸ 1 ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਡਾਈਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੂਟ ਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ 1 ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਰਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਕਰਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਗੈਸ ਬਬਲ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਵਾਟਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੈਸ ਬਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਫਰੀ ਸਰਫੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਰੀ ਸਰਫੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡੈਪਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, HA। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗਾ
ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡੈਪਥ ਹੈ ਉਹ ਵਧੂਗੀ ਕਿ ਘਟੂਗੀ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡੈਪਥ ਹੁਣ ਘਟ ਗਈ, ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗਾ, ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡੈਪਥ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ, HA ਡੈਪਥ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਜੇ ਡੈਪਥ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਆ ਲੱਗਣਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂਹੀਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਲੂਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਗੈਸ ਬਬਲ ਹੈ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਘਟਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਪਥ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟੂਗਾ ਤਾਂ ਗੈਸ ਬਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਵਧੂਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਬੋਇਲਸ ਲਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੋਇਲਸ ਲਾਅ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਫॉर ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟੂਗਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਵਧੂਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਾਸਕਲਸ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ। पास्कल लॉ की पहले डेफिनेशन देखते हैं। पास्कल लॉ स्टेट दैट द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड। हुण क्वेश्चन ये है कि कन्फाइंड लिक्विड की हुंदा। मान लो किसी ट्यूब विच पानी है, ठीक है, तो जिहड़ी कन्फाइंड क्लोज ट्यूब हुंदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ मूव करदा ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਾਈਨਡ ਲਿਕੁਇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਨਫਾਈਨਡ ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਦੈਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਕਨਫਾਈਨਡ ਲਿਕੁਇਡ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਇਕੁਅਲੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇਕੁਅਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰੇ ਕਨਫਾਈਨਡ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਕੁਅਲੀ ਐਂਡ ਅਨਡਿਮਿਨਿਸ਼ਡ ਇਨ ਆਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਇਆ ਲਿਕੁਇਡ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਕੀ ਆ, ਹੋਲਸ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਿਕੁਇਡ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਨਫਾਈਨਡ ਲਿਕੁਇਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੇਮ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ